Greetings from the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ വിലയേറിയ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. It is a very special Sunday for many of us. നമ്മൾ പലരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ്. Bina and I are very thankful that we could be part of Jerry and Angel's special day. ജെറിയുടെയും ഏഞ്ചലിന്റെയും പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനിടയായതിൽ സഹോദരനും സഹോദരിയും സന്തോഷിക്കുന്നു. We've had the opportunity to meet with them online for 4 or 5 sessions, and we got to know them very well, and they have become like our own children. 4-5 സെഷനുകളിലായിട്ട് അവരുമായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംവേദിക്കാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നന്നായിട്ട് രണ്ടുപേരെയും പരിചയപ്പെടാനിടയായി. അവർ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പോലെ തന്നെയാണ്. As I reminded yesterday in the service, we are indebted to continue to pray for them and lift them up as they continue in this journey. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെക്കുറിച്ച് തുടർമാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അവരുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ അവര് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി. For a short meditation before we start, let's look to the Lord. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. Our Heavenly Father, loving Lord, what a great God you are. What a marvelous God you are. What a loving God you are. You are the Almighty, you are the loving, all-loving, you are the all-caring, you are the one that has given us hope, you are the one who has given us everything that we have. Your faithfulness is from generation to generation. And to sit here and to think about that and to think about your greatest gift to us, which is your Son, our Lord Jesus Christ, was a privilege, and we thank you and praise you. Now as we sit before thy word, we pray that human abilities be taken out and that you will speak to us. Your Holy Spirit will illuminate our hearts to understand, and that we will be changed because of that, to which we commit our time together in Christ's name we pray. Amen. A story is told of a doctor who was accused of killing his wife. ഭാര്യയെ കൊന്നു എന്ന ആരോപണം നേരിട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. It is purely fictional. ഇത് വെറും കഥ മാത്രമാണ്. He was wrongfully sentenced, and when he was being transported to a jail along with other prisoners, അവനെ തെറ്റായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അവന് മറ്റുള്ള തടവുകാരോടൊപ്പം ജയിലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ that bus was hit by a train, and the doctor who was a prisoner had a chance to escape. ആ ബസ്സിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഇടിക്കാനിടയായി. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർക്ക് ആ സമയം നോക്കി രക്ഷപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു. He chooses to remain a fugitive while trying to prove his innocence. തന്റെ നിർദോഷിത്വം തെളിയിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസരമായിട്ട് തന്റെ പലായന സമയം താൻ ഉപയോഗിച്ചു. He had no clothes. He had to hide in a sewer pipe while he was constantly being pursued by law enforcement and others, news agencies and others. അവന് മലിനജലം ഒഴുകുന്ന ഒരു കുഴലിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പോലീസുകാര് അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. But he continued to work to unravel the case because he knew he was innocent. അവന് എന്നാൽ തന്റെ ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ നിർദോഷിത്വം തെളിയിക്കാനായിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ അനുസ്യൂതം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. He knew 2 things: he was innocent, and that he potentially saw someone leaving from the house after when he found his dead wife. അവന് താന് നിർദോഷിയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല തന്റെ ഭാര്യയെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് അവൻ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. But no one would believe him. പക്ഷേ ആരും അവനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. Everyone was against him. His name was slandered, and he was having a tough time. അവനെ ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അവനെതിരെ ആയിരുന്നു. അവന് വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു. But he was determined to prove
he is innocent and therefore he took matters onto his own hands. അവന് തൻ്റെ നിർദോഷിത്വം തെളിയിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താൻ സ്വയമേവ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. How do we respond to adversities in our lives? നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്? Do we take matters onto our own hands? നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയാണോ? How should a child of God respond to adversities, false accusations and hardships in their lives? ജീവിതത്തില് കഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്? In Psalm 31 we see King David's response to a similar predicament. 31-ാം സങ്കീർത്തനത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിപത്ഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് നേരിട്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And by studying the psalm we will gain insights as to how as Christians we can respond to adversities. ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുക വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. Let me begin with the background or the context of the psalm before we engage with the psalm in a deeper way. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് ആഴമായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Psalms in general can be broadly divided into three major kinds. പൊതുവായിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിയും. Praise psalm, petition psalm and instruction psalms. ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായ സങ്കീർത്തനങ്ങള്, രണ്ടാമതായിട്ട് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഉണർത്തുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങള്, മൂന്നാമതായിട്ട് instruction, നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. So Psalm 31 belongs to the petition psalms or lament psalm. 31-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു വിലാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. So out of the 150 psalms we have, about 50 of them are petition or lament psalms. 150 സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ 50 സങ്കീർത്തനങ്ങളോളം ഇത്തരം സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് പരാതി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. And that makes it what? 1/3 of the entire Psalter. എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 1/3 അത്തരം സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. These petition psalms follow a predictable layout. First, the prayer or petition, which is followed by a section of praise. ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തോട് സങ്കടം പറയുകയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി. And many of the petitions, major content or the subject matter of the petitions are complaints to the Lord. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തുള്ള അഭയയാചനകളില് നല്ലൊരു ഭാഗം ദൈവത്തോടുള്ള പരാതി പറച്ചിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. So many among us hold a false idea about complaining to God. നമുക്കൊക്കെ ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. Some people or such people think that complaining to God shows one's spiritual immaturity. ചിലർ ചിന്തിക്കും ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്നത് ആത്മീയ വളർച്ചക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന്. After all, he is almighty. He knows all my problems. He will take care of my problems. So why do I go complain to God? ദൈവം സർവശക്തനാണല്ലോ, ദൈവത്തിന് എന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തോട് എന്തിന് പരാതികൾ പറയണം? But 1/3 of the psalms are about such complaints. എന്നാൽ 3/1 സങ്കീർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. That means it is okay to complain to God. ദൈവത്തോട് പരാതികൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. But one catch is there. The complaints actually leads to what? At the end of the psalm, it is a praise and thanksgiving to the Lord to whom we complain. എന്നാൽ അതില് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികളെല്ലാം അവസാനം കലാശിക്കുന്നത് പരാതി പറഞ്ഞ അതേ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. So we have a whole book of complaints. Which is that book? നമുക്ക് പരാതി പട്ടിക നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ പുസ്തകം? Anyone knows? Book of Job, right? യോബിന്റെ പുസ്തകം അങ്ങനെ പരാതികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ്. Job complained, Job's friends complained, and it's complained after complained after complained, and accusing God of doing all of those, and then at the end God has to intervene, and then Job turns around.
നമ്മൾ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത്, യോബ് പറയുന്ന അനേക പരാതികള്, തന്റെ കൂട്ടുകാർ പറയുന്ന അനേക പരാതികള്, അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരാതികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ദൈവം ഇടപെടുകയും യോബ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്ന പരാതി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും. While Job complained to God and about God, and God had to intervene, we don't see that in the petition psalm. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യത്തില് യോബ് പരാതി പറയുകയും ദൈവം ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളെ നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പരാതി സങ്കീർത്തനങ്ങളില് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. In the petition psalm, only the psalm writer is speaking. ഈ പരാതി സങ്കീർത്തനങ്ങളില് ആകപ്പാടെ സംസാരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനകാരൻ മാത്രമാണ്. It is a composition of either poems or music arrangement. ഇത് പാട്ടുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടവയാണല്ലോ. And the complaint is not against God, but is primarily against the adversaries. വാസ്തവത്തില് ഈ പരാതികളൊന്നും ദൈവത്തിനെതിരെ അല്ല, മറിച്ച് ഈ പരാതികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കെതിരെയാണ്. Also, the psalmist in the petition psalm is confident in God that his God will solve the issue. മാത്രമല്ല ഈ സങ്കീർത്തനക്കാര് അവരുടെ പരാതിയിൽ ഇടപെട്ട ദൈവം അത് ശരിയാക്കിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. The psalm therefore ends with an exhortation to worship. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലും ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത്. So Psalm 31 is a personal lament or petition by King David. 31-ാം സങ്കീർത്തനം രാജാവായ ദാവീദിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പരാതികൾ പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. It follows the prayer praise motive. ഇതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥന സ്തുതി എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. We see personal request for God's help during adversities and leading to praise and worship of the Lord at the end. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലും ആദ്യ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തോട് പരാതികള് സങ്കടങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കാണുന്നു, അവസാന ഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു. So if you have your Bibles with me, follow along with us. We'll just pick verses from the Psalms, so follow along with us. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങള് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പോരുക. അവിടെ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വിവരിക്കുന്നതാണ്. So the psalm itself is broadly divided into two sections, as I mentioned. Verses 1 through 18 is a section of prayer and supplication. Verses 1 through 18 is the section of prayer and supplication. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 1-ാം വാക്യം തൊട്ട് 18-ാം വാക്യം വരെ പരാതികൾ പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. And 19 to 24 is a section of praise and worship. എന്നാൽ 19 തൊട്ട് 24 വരെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. If you are interested, compare this psalm with Psalm 71 and you will see striking parallels there as well. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ 71-ാം സങ്കീർത്തനവുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഒരുപാട് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. Now let us look at the circumstances surrounding the writing of this psalm. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. More than likely this was written during the time Saul was pursuing King David and he was a fugitive. ഇത് മിക്കവാറും എഴുതിയിരിക്കാൻ സാധ്യത ശൗൽ രാജാവ് തന്നെ പിന്തുടരുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയതാകാനായിട്ടാണ്. 1 Samuel chapter 23 and forward. 1 ശമൂവേൽ 23-ാം അധ്യായം തൊട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. There's a less likelihood that when he was fleeing from his own son Absalom, that also could be the time when he wrote it. അത്ര സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്, ഇത് എഴുതിയത് ഒരു പക്ഷേ തന്റെ പുത്രനായ അബ്ശാലോം തന്നെ പിന്തുടരുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം എന്നും. And the most remote chance is that when he was running from the Philistines. അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ ഉണ്ട്, ഫിലിസ്തീനെ ഭയപ്പെട്ട് താൻ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ എഴുതിയതായിരിക്കാം എന്നുള്ളത്. No matter when the situation is, we know one thing for sure: he was under distress by being a fugitive. അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്തും ആകട്ടെ, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം, ഇത് എഴുതിയത് താന് ഒരു പലായിതനായിട്ട് പോയിരുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ എഴുതിയതാണ്. We know that ever since he was anointed as a king in his tender age, he
he has seen plenty of adversities. നമുക്കറിയാം, ഒരു യുവാവായിട്ട് തന്നെ രാജാധികാരത്തിലേക്ക് ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളെ താൻ അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് We വന്നിട്ടുണ്ട്. see a spark of leadership and ability right after the anointing happened, as in the case when he went against Goliath. നമുക്കറിയാം, തന്റെ അഭിഷേകത്തോടെ തുടർന്ന് തന്നെ തന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ചില സ്ഫുലിംഗങ്ങള്, ചില പ്രദർശനങ്ങള് ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുന്ന പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. But about 15 years or so, he was off and on running for his life. ഏകദേശം 15 വർഷത്തോളം തന്റെ ജീവന് വേണ്ടി താൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. And it began with Saul's jealousy and rage against David because David was becoming very popular. ദാവീദ് രാജാവ് കൂടുതൽ പ്രശസ്തനായപ്പോഴ് ശൗലിനുണ്ടായ അസൂയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. And we know, as many of you know, the context there. And after confirming with Jonathan and praying and seeking God's mind, he finally decides that he needs to run. He needs to be a fugitive. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ. യോനാഥാനുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവസാനം താൻ ഓടിപ്പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. So the first run was to priest Ahimelech. ആദ്യത്തെ പോക്ക് അഹിമേലെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുരോഹിതന്റെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു. Then he hides out in the Philistine town of Gath, and that's where he acted as if he was a madman. ഗത്തിലെ അന്നത്തെ രാജാവായ അഹിമേലെക്കിന്റെ അടുത്ത് താൻ ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ട് താൻ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Because the king said, "Are you not the king of Israel?" കാരണം രാജാവ് അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവല്ലേ എന്ന് ദാവീദിനോട്. The next stop was the cave of Adullam. അതിന്റെ ശേഷമുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ അദുല്ലാം ഗുഹയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. And while he was there, he attracts a few rag-skag folks who didn't have anything better to do, so they came together to be around David. അദുല്ലാമിലായിരുന്നപ്പോൾ നിസാരന്മാരായ ചിലരെ ആകർഷിക്കാനും തന്റെ കൂടെ അവരെ ചേർക്കുവാനും ഒക്കെ ദാവീദിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നു. He attracted about 500 or so-called soldiers. 500-ലധികം യോദ്ധാക്കളെന്ന് വിളിക്കാവുന്നവരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞു. And then a better part of his life was spent in the southern desert or the Negev. അതിന്റെ ശേഷം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം തെക്കേ മരുഭൂമിയായ നെഗേവിലാണ് താൻ ചെലവാക്കുന്നത്. And everyone knows Psalm 63, where he penned that experience in the desert place. ആ മരുഭൂമിയിലെ അനുഭവമാണ് 63-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ താൻ രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Remember, he was already king. He was already anointed king, but he had no kingdom. He had no power. He had a makeshift army. He was constantly being pursued by adversaries. ഇതാ നമുക്ക് ഈ ദാവീദിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. താന് അഭിഷിക്തനായവനാണ്, രാജാവാണ്, എന്നാൽ തനിക്കൊരു രാജ്യമില്ല. തനിക്ക് ആകെപ്പാടെ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു പട്ടാളമാണ് തന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. തന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി താൻ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In all of these difficulties, David does not focus on his own surroundings. He looks upward and reiterates the strength of his relationship with his Lord. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും ദാവീദ് തന്റെ ചുറ്റുപാടിലല്ല ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് തൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. We know this because we know phrases like, "I have seen you, Lord. I have seen your power and glory. My lips shall praise you." All of those tells us that he was heavenly focused and not worried about his circumstance. ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനേക പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു, ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു, എന്റെ അധരങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക പ്രയോഗങ്ങൾ ദാവീദ് മുകളിലേക്കാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. Even the most bitter circumstances in our life can become sweet when we have a connection that is established with our Lord. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എത്ര അതിഭയാനകമായ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാധുര്യമുള്ളതായി മാറും. What we are witnessing in Psalm 31 is David's tried and true strategy or formula for overcoming all of his adversities. നമ്മൾ 31-ാം സങ്കീർത്തനത്തില് ദാവീദിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്.
And that's why it is instructive for us. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും തരുന്നുണ്ട്. Deep-rooted trust and reliance on the Lord is the key aspect. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ദൈവാശ്രയം തന്നെയാണ്. All of his struggles, all of his runnings, all of his fugitive years did not make him change his formula of trusting in Lord to take care of his problems. ഈ നാളുകളിലെ എല്ലാം തന്റെ പലായനവും തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഓട്ടവും ഒന്നും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ള തന്റെ ശരിയായ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിച്ചില്ല. All of his struggles he routinely took them to his Lord in prayer. തന്റെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് താൻ കൊണ്ടുപോയി. This is not to say that he didn't have internal struggles. അവന് അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. He had doubts. He questions, "Oh my soul, why are you disquieted within you? Why, oh God, why are you not taking care of my situation?" All of this we read. He had internal conflicts, but he pivots quickly and focuses totally on the Lord, and that changes his appearance. It changes his way of dealing with such adversities. തന്റെ അന്തരങ്ങളില് വലിയ സംഘർഷങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. താൻ ദൈവത്തോട് പലപ്പോഴും, ദൈവമേ, നീ നിന്റെ മുഖം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ത്, നീ ഇടപെടാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നൊക്കെ വിലപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം തന്റെ തന്ത്രം, പഴയ തന്ത്രം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. While he was being a fugitive, he was falsely accused of deeds he did not commit, implicated falsely by demeaning stories about him, humiliated for his stand on issues. അവന് പലായുധനായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പല ദുരാരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പേര് മോശമാക്കുന്ന പല ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവൻ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. However, unlike the doctor who took matters on his own hand to prove his innocence, David does not take matters into his own hands. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർത്ത ഡോക്ടറെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാതെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ദാവീദ് ചെയ്യുന്നത്. Instead, he cries out to God and trusts God completely to intervene on behalf of him. അവന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് അതിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. Now let's look at the theology of Psalm 31. 31-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. What does the psalm say about God? ഈ സങ്കീർത്തനം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? Knowing that it is important because that's where the applicability for us resides. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. So in Psalm 31 we see God as an all-powerful sole source of help in times of trouble. 31-ാം സങ്കീർത്തനത്തില് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യേ സഹായിക്കാനുള്ള ഏക ഉറവിടമായിട്ട് ദൈവത്തെ കാണുന്നു. And our means of communication with such a God is clearly described there. That is prayer fashioned with greatness of God and limitations of humans. അങ്ങനെയുള്ള വലിയവനായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള വഴി ഏതാണെന്നും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. Greatness of God is described by the use of specific Hebrew words that we see in the scripture, in the psalm. ഈ സങ്കീർത്തനത്തില് അനേക വിശേഷപ്പെട്ട എബ്രായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അവ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. I'm not going to read the Hebrew words, but just the English translations of them. ഞാൻ ഹീബ്രു പദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തത്തുല്യ പദങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. So loving faithfulness, we heard that some of it yesterday. Loving kindness, mercy, loyal love, trust, stronghold or refuge. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചില പദങ്ങളൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടതാണല്ലോ. വലിയ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൃപ, ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ ആശ്രയമാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലോ. We also see the word for spirit or truth, redemption, rescue, save, salvation, all of this in Psalm 31
showing us that God is in control of all those situations. രക്ഷ, അതുപോലെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നവനെന്നാണ്. When you read the Psalms and you come across words like this, you need to understand that they point to our Almighty God, and it instructs us to stay focused on the bigness of our God and the smallness of who we are. ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വലിയവനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം അതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. And one of the major points is what I'm going to be looking at. One of the major themes is what I'm going to look at. ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇതിൽ നിന്ന്, David teaches us that our most effective and powerful response when we face adversities, false accusation and other things is prayer. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം, നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദുരാരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. It is not responding in kind. It is not playing tit for tat. It is not doing any of those things. Let the adversity, let the accusations continue, but we go and pray. We commit those things into prayer. നമ്മൾ പകരം പറഞ്ഞ് വിജയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതിന് അതുപോലെ എതിരെ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. You know why is that? അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? The most powerful weapon a Christian has at his or her disposal is prayer. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. It has been said that man is strongest when he is on his knees. ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ശക്തനായിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണെന്ന്. Many of you may have heard about Jim Elliot, the missionary to the Auca Indians in the Amazon basin. ആമസോൺ കാടുകളിൽ അവിടെയുള്ള കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ മിഷണറി ആയിട്ട് പോയ ജിം എലിയട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അനേകരും കേട്ട് കാണും. And there's a quote that from him that I'm going to read here. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഉദ്ധരണി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ വായിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. A saint who advances on his knees never retreats. A saint who advances on his knees never retreats. തന്റെ മുട്ടിന്മേൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ ഒരിക്കലും പിന്നോക്കം പോകാറില്ല. Imagine that. If you are on the most vulnerable state of being on your knees, you can advance and you never go back. ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നസങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തില് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വന്നാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും. Because when we are on our knees, we are vulnerable and defenseless, and the only place we can look is up and up to the Lord. നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശക്തിഹീനരാണ്, നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. The only I'm sure Spurgeon sir can identify with this. The only thing you can do on your knees is crawl, right? നമ്മൾ മുട്ടിന്മേലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എഴയുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പർജൻ സാറും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. But with God, our crawling on our knees become the biggest stride that we would ever make in our faith life. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടിന്മേൽ ഇഴയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ. When we are on our knees, God towers over us. നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളില് ദൈവം വളർന്ന് വലിയവനായി തീരുകയാണ്. And there will be no competing interest except him and him alone. നമുക്ക് അപ്പം വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇതുമായിട്ട് എതിരുള്ള ഒരു ചിന്തയും വരികയില്ല. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നത് മാത്രം. God is on the throne and we are at his footstool when we are on our knees. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലും നമ്മൾ അവന്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. For us to be closer to a God who is seated on the throne in the heavens of heavens and we are at his footstool is to get on our knees and crawl closer to him.
നമ്മൾ ദൈവം ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് അടുത്ത് ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മുട്ടിന്മേൽ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് അവങ്കിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. I have mentioned this here before, but if we all get to heaven and there is an examination of how faithful we have been in our prayer life, there is only one examination that needs to be done. The angel would ask us to lift our clothes and look at our knees, and if we have the marks there of being on our knees, that is the good qualification. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ തഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. But I am burdened, brothers and sisters, I'm really burdened that in our circle, Christian circle, consistent prayer, disciplined prayer have become infrequent and burdensome for many. സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഹൃദയഭാരമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ, വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വളരെ ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതില്ല. We have prayer meetings, we have all those things, but is it consistent in what it actually should be, ought to be? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം, എന്നാൽ അത് വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് ഉറച്ച തരത്തിലുള്ള അത് ആയിരിക്കേണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞമാണോ? It's not that what we do not know, it's not because we do not know its importance or power, it's because Satan has made it less attractive to us. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ കാരണം, മറിച്ച് പിശാച് അതിന്റെ വില കുറച്ച് കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Always remember, we can transform our internal struggles to external prayers. നമ്മുടെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളെ നമുക്ക് ബാഹ്യ പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് മറക്കാതിരിക്കുക. And our prayers eventually should become effusive expressions of praise. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അവസാനം ഒന്നു ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം. When we do that, we not only defeat Satan, but we also see our God in a much bigger, much clearer, much closer perspective. I would call it an 8K type of clarity. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരും. In Psalm 31, we haven't even started it, but in Psalm 31 we see 5 distinct movements. It's a psalm, so I'm taking it as musical movements, 5 distinct movements that teaches us something about our Lord. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഗീതത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ പോലെ 5 പ്രത്യേക ചലനങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. I hope I can get through all 5. If not, we have Tuesday remaining, right? Yeah. 5 ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കുമല്ലോ. What are these 5 arrangements or movements in the song? ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുന്ന 5 പ്രത്യേക ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? So come with us as we go through it. Verses 1 through 5, the Lord is our stronghold, protector, refuge. വാക്യം 1 തൊട്ട് 5 വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണ്. Verses 6 through 8 talks about the Lord is our trust, or we have a trustworthy God. 5 തൊട്ട് 8 വരെ 6 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. Verses 9 through 14 we see that the Lord is our comfort, or we have a merciful God. 9 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവമാണ് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. And then from 15 to 18 we see the Lord as our deliverer, redeemer, one who lifts us up. 15 തൊട്ട് 18 വരെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. And the remaining verses 19 through 24, the Lord is our hope and praise. 19 തൊട്ട് 24 വരെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് കാണുന്നു. My hope in the next few minutes is to at least unpack 1 or 2 of these. ഇതിലെ 2 എണ്ണമെങ്കിലും വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So the first one, the Lord is our stronghold, verses 1 through 5.
ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയ കേന്ദ്രം. In you, Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, deliver me. Incline your ear to me, rescue me speedily. Be a rock and of refuge for me, a strong fortress to save me. For you are my rock and my fortress, and for your name's sake you lead me and guide me. You take me out of the net that they have laid for me, for you are my refuge. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful Lord. യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ. നിന്റെ നീതി നിമിത്തം എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. നിന്റെ ചെവിയെങ്കിലേക്ക് ചായ്ച്ച് എന്നെ വേഗം വിടുവിക്കണമേ. നീ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള പാറയായും എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് കോട്ടയായും ഇരിക്കണമേ. നീ എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ കോട്ടയുമല്ലോ. നിന്റെ നാമനിമിത്തം എന്നെ നടത്തി പാലിക്കണമേ. അവർ എനിക്കായി ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. നീ എൻ്റെ ദുർഗമാകുന്നുവല്ലോ. നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. So let's look at the first phrase. In you, Lord. നിന്നിൽ യഹോവേ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. The actual meaning of the Hebrew word used for Lord is the always existing one. കർത്താവ് എന്നുള്ളതിന് യഹോവേ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ്. So we can reread that as in you, the always existing one, do I take refuge. എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനായ നിന്നിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് വേണേൽ ഈ വാക്യത്തെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി പറയാൻ കഴിയും. When the psalmist say in you, there is no shadow of doubt, no question of ambiguity there at all. നിന്നിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനും ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. He is absolutely sure that the refuge is in the always existing one. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, തന്റെ ശരണ കേന്ദ്രം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ്. And when he says in you, second person word that's used there, he is affirming his reliance on a person, not an inanimate object or system of beliefs. നിന്നിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു വസ്തുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൗതിക കാര്യത്തിലോ അല്ല തന്റെ അഭയം താൻ വെക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയിലാണ്. The idea of self-existing, always existing God is in contrast to the changing powers and structures that David has around him. ദാവീദിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ശരണകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Human power comes and goes. ആ മാനുഷിക അധികാരങ്ങളൊക്കെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. David had dealt with King Saul, the Philistines, his own son, the king of Gath, and all of these are ebbs and flows that happens dynamically around him. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശൗലിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു, ഫെലിസ്ത്യനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്റെ മകനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, അതുപോലെ അഭിമേലേക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവൻ നേരിട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. So David is saying, let everything around me be in a dynamic state of change which renders the situation unreliable and unpredictable. എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ആകപ്പാടെ എപ്പോഴും വ്യതിയാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് വ്യതിയാനമില്ലാത്ത ഒരു അഭയകേന്ദ്രമുണ്ട്. In you I trust. നിന്നിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. In you I put my trust in. ഞാൻ എന്റെ ശരണം വെക്കുന്നത് അങ്ങയിലാണ്. I'm not going to worry, since the person in whom I take refuge has existed always and will exist always, and I can count on him because of that. എനിക്ക് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ദൈവം എന്നും ശരണകേന്ദ്രം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും. Let me pause here and ask you, when you look around yourself, what happens in this world? What happens around our immediate surroundings? All the difficulties that we see, and do you get worried? Do you get anxious? Do you get paralyzed by fear? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് തരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലചിത്തരായി തീരുന്നുവോ, തളർന്നു പോകുന്നവരായിട്ട് തീരുന്നുവോ? If that happens, this is a lesson for you. I am telling you that God
Let everything change around me. Let the whole world collapse around me. But I am trusting in the always existing one, with whom I have the comfort that I need. ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്നവയായിരിക്കാം, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയായിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം എന്നും നിലനിന്നിട്ടുള്ളവനാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ ആശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അവൻ. The second word in that section that what we want to look at is refuge. രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അഭയകേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണ്. See, refuges are for whom? What is refuge for? എന്താണ് അഭയകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ആർക്കാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം? Refuges are for refugees, right? ആ അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ വരേണ്ടത് പലായനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. So a refugee means to flee for protection. ഒരു പലായതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നവനാണ്. That essentially assumes that the refuge to which the refugee is fleeing to is equipped to protect effectively. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പലായതന് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അവന് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണെന്നാണ്. So if I say that you are my refuge, God, then I am fully trusting that God can give me all the protection that I need. ഞാൻ ദൈവത്തോട്, ദൈവമേ നീ എന്റെ സംരക്ഷകനാണ്, അഭയകേന്ദ്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവമേ നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തനാണ്. David during his time when he was a fugitive had to find many refuges, many rocks, many crevices in the rock, many caves where he had to hide. ദാവീദ് പലായതനായിട്ട് നടന്നപ്പോഴ് പല കാര്യങ്ങളിൽ താൻ അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. പാറകളുടെ ഇടയ്ക്ക്, ഗുഹകളില്, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റനേക കേന്ദ്രങ്ങളില്. None of them were permanent. അതിലൊന്നും സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല. None of them could be trusted for any length of time. ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നവയായിരുന്നില്ല അവയൊന്നും. He had to constantly move around. അവന് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു. Because over time the enemy would have knowledge of where he is, and they will come back, and the protection provided by the place becomes very insecure. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശത്രു തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും തനിക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് സംരക്ഷണം തരുന്ന അതൊക്കെ സംരക്ഷണം കഴിയാത്ത അഭയകേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. But God as a refuge is different. എന്നാൽ ഒരു അഭയകേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദൈവം വ്യത്യസ്തനാണ്. He is eternal. അവൻ നിത്യനാണ്. He is unchanging. അവൻ വ്യതിയാനമില്ലാത്തവനാണ്. He is merciful. അവൻ കൃപയുള്ളവനാണ്. He is God Almighty. അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. He is the one and only best representation of permanence that one can find. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാവുന്ന സ്ഥിരതയുടെ ഏക പര്യായമാണ് ദൈവം. Human systems and refuges will always disappoint us. മാനുഷിക അഭയസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പലപ്പോഴും നിരാശരാക്കി തീർക്കും. But God always, the always existing one as a refuge and rock, will be a solid choice. എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. Let me ask you for introspection, brothers and sisters, are any of you a refugee in this sense? ഈ അർത്ഥത്തില് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പലായതനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന. Or are you all feeling all sufficient and have no need for divine protection? അതോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എല്ലാം ഉള്ളവനാണ് എന്നാണോ? The bended knee in prayer is a representation of our innate need for protection from the Lord. നമ്മൾ മുട്ടുമടക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ്. There is a 80s worship song that I love. Many of you probably know this. If I sing, you all will get up and leave, so I'm not going to sing. On bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you as I pledge my love anew. I worship you in spirit, I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആരാധനാ ഗീതമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മുട്ടുമടക്കി മുന്നോട്ട് വരുന്നു, നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ മുഴുവനും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. I know some of you who used to come to our meetings back in the 90s
We used to sing this all the time in our small groups. 90-കളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ചില യോഗങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. So on bended knees, if you could worship Him and trust Him and continuously be connected to Him, because that's when we are the closest to heaven. നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത്. All of these psalms came out of such situations. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഉളവായി വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ്. The next phrase in that section is, let me never be put to shame. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ ഒരിക്കലും ലജ്ജിതനാക്കരുതേ എന്നുള്ളത്. Remember, while David was a fugitive, he wasn't just a shepherd boy, he was already an anointed king. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം, ഈ ദാവീദ് പലായുധനായി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വെറും ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അഭിഷിക്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. A king with no throne, എന്നാൽ രാജാവിന് സിംഹാസനമില്ല, a king with no kingdom, രാജ്യവുമില്ല, a king who has become a laughing stock for many. ആളുകള് ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിരിവിഷയമായ രാജാവ്. David in this psalm is requesting a change from that predicament. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിയാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. He did not want shame on him for personal reasons. അവന് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അല്ല അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നത്. But he was keenly aware that the name of the Lord would be tarnished if he was put under shame. താന് ലജ്ജിതനാകുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം അപമതിക്കപ്പെടുമെന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു. You know why I say that? ഞാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? When he challenged Goliath in the public arena of war, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് താന് പരസ്യമായി ഗോലിയാത്തിനെ നേരിട്ടപ്പോഴ് he said like this, അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, you come against me with sword and spear and javelin. നീ എന്റെ നേരെ വരുന്നത് വലിയ വാളും പരിചയും അതുപോലെ കുന്തവും കൊണ്ടാണ്. And notice this, but I come against you in the name of the Almighty God, the armies of God of the armies of Israel, എന്നാൽ whom you have defiled. ഓക്കെ, നീ അപമാനിച്ചവനായ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യാധിപനായ ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ നിനക്കെതിരെ വരുന്നത്. He is making a bold testimonial of the power and splendor of his God. So when he is put to shame, who is getting the shame? God is getting the shame. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്താവനയുമായിട്ടാണ് താൻ വരുന്നത്. ഒരു പ്രസ്താവനയുമായിട്ടാണ് താൻ വരുന്നത്. അപ്പം അവനറിയാം താന് ലജ്ജിതനായി തീർന്നാല് ദൈവത്തിന്റെ നാമം അപമതിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത്. So when you take a stand like that, you are throwing everything behind the name of the Lord. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്മേലാക്കുകയാണ്. And being a laughing stock of people actually is belittling the God whom you serve. നമ്മള് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സേവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെ ആയിത്തീരും. David did not mind what happened to him, but he did not want the name of the Lord to be tarnished. തനിക്ക് എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ, എന്നാൽ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ. That's why he says, let me be never put to shame. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്, എന്നെ ഒരിക്കലും നീ ലജ്ജിതനാക്കരുതേ എന്ന്. He wanted the whole world to know that God was with him despite his circumstances. തന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിപരീതമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. In doing that, David was exalting God's name. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ദാവീദ് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. When he says, in your righteousness for your name's sake, that means that I exist for your righteousness, as a testimony of your righteousness. I exist for your name's sake. നിന്റെ ന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. Brothers and sisters, how do we handle tough situations in our lives? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്? Do we ever think that my words, my gestures, my interactions and my demeanor in difficult situations would tarnish God's reputation? നമ്മുടെ വാക്കുകള്, നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങള്, നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ, ഇതൊക്കെ വിപരീത ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഇകഴ്ത്തപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? Conflict is endemic to relationship and society.
ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും സംഘർഷങ്ങളെന്നുള്ളത് അനിവാര്യമാണ്, അത് എപ്പോഴുമുണ്ട്. But what matters is how do a Christian respond in conflict. അങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. Are our words and actions a powerful expression of our faith and courage in the face of overwhelming odds? നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണോ? Or are they bringing his name down? അതോ അവന്റെ നാമത്തെ ഇകഴ്ത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണോ? And the next phrase is, for you are my rock and my fortress. അടുത്ത പ്രയോഗം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്, നീ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള പാറയും എന്റെ കോട്ടയുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാം വാക്യം. So what does rock do? എന്താണ് പാറ ചെയ്യുന്നത്? In the landscape where he was in, there are big boulders that rise up in the desert. താനായിരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിൽ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. It doesn't cover all around, but it provides at least a frontal protection. അത് അവനെ ചുറ്റി പരിപാലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാറകളല്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നാൽ തന്റെ മുന്നിൽ തനിക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. It can act as shielding arrows when it is aimed at him. ഒരു പരിച അമ്പുകളെ എങ്ങനെ തടയുന്നു അതുപോലെ. When he says, for you are my rock and fortress, നീ എന്റെ പാറയും എന്റെ കോട്ടയുമാണെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ, he says that God, you need to incline your ears and listen because you are my rock and my fortress. കർത്താവേ, നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നീ ചെവി ചായ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ പാറയുമാണ് എന്നാണ് താൻ പറയുന്നത്. God, I take refuge in you because you are my rock and fortress. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, കാരണം നീ എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ പാറയുമാണ്. So he gives us frontal protection. ഈ ദൈവം തനിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. But then what does a fortress do? എന്താണ് കോട്ട ചെയ്യുന്നത്? It is all around the person. ആ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ്. And a fortress would have watchmen on duty and watch stations all around the perimeter of the fortress. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ഗോപുരങ്ങളും ആ ഗോപുരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ പട്ടാളക്കാരും ഉണ്ടാവും. So such a place, again another law enforcement term here, such a place would be a restricted access location. നമ്മുടെ നിയമ പോലീസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിമിതമായ പ്രവേശനമുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോട്ടകൾ. Restricted access locations have higher level of security. ആളുകൾ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരവും ഉയർന്നതാണ്. So God there for us, brothers and sisters, is an effective shield as a boulder or a rock for incoming arrows. At the same time, he provides enhanced protection around us, security by being a fortress. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം മുന്നിലുള്ള പാറയെ പോലെ നമ്മൾക്കെതിരെ വരുന്ന അമ്പുകളെ അസ്ത്രങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഒരു കോട്ട പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും അവൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. The next part of the verse, you take me out of the net they have laid hidden for me. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, 4-ാം വാക്യത്തിൽ, അവർ എനിക്കായി ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. In plain English it is like this, I am unable to get out of my situation. സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്, എന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. Left to myself, I am going to make a mess of this situation. എന്നെ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വിട്ടാല് ഞാൻ എല്ലാം കുളമാക്കുന്ന രീതിയാണ്. I am going to walk right into the hidden nest and be trapped. ഞാൻ ആ വലയില് കുടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് നേരിട്ട് പെടാനായിട്ട് പോവുക. And I know myself, I make my own mess every situation that happens in my life. എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയാം, ഞാൻ എന്റെ തന്നെ വലയുണ്ടാക്കി അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നവനാണ്. And then now comes a term that I don't know if Jerry is sitting here. This is a air traffic controller term. So what he is saying, David is saying, is that you are my navigation radar, you are my GPS, you are my automatic identification system, you are my gyro compass, meaning that
you have it all around me, and I know, you know exactly where I am at all times. ജെറിയുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വിമാനം നിലത്തിറക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന, അതിനു വേണ്ട വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രമൊക്കെ തരുന്ന, അതിനു വേണ്ട റഡാറൊക്കെ തരുന്ന, അതിന് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഗൈഡൻസ് തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ദൈവം നൽകുന്നത്. And he knows he is our complete package, and so we can trust in him. നമ്മുടെ ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത്. So you see how a complete dependence David portrays here in his God as he prays. തന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്ര സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്. Brothers and sisters, when you kneel down to pray, do you have this kind of confidence in your God? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? The next set of words, into your hands I commit my spirit. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് 5-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്, നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. Our Lord repeated these words while he was on the cross. കർത്താവ് കുരിശിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. Since then many Christian followers have uttered these words before they breathe their last breath. അനേക ഭക്തന്മാരും തങ്ങളുടെ അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. However, when David uttered these words, it was not the last few minutes of his death. എന്നാൽ ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ അന്ത്യവാക്കുകൾ ആയിരുന്നില്ല ഇവ. David trusted his life into the Lord's hand every day, every second of his life. ദാവീദ് തന്റെ ജീവനെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവിക കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. Not just the last few fleeting moments of the life or of his life. ജീവിതത്തിന്റെ ഓടിപ്പോകുന്ന അവസാന ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല. He bases that on the fact that he belongs to God. അവന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിനുള്ളവനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. That's what we understand when he says, you have redeemed me, you have made me your possession, your property, O Lord, my faithful God. അതാണ് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത്, ദൈവമേ നീ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു, നീ എന്നെ നിന്റേതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. Yes, I am your redeemed one, I belong to you and nobody else. ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് മാത്രമുള്ളവനാണ്. So David's prayer, at least in this first section, teaches us that we need to completely submit ourselves to the Lord as refugees to a refuge. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. പലായുധന്മാര് അവർ അഭയം തേടി എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തില് സമ്പൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. Fully knowing that there is permanent protection with him. സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പരിരക്ഷ അവനിൽ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ. Beloved, when we pray, do we do it with such reliance on God? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സംശയരഹിതമായ ആശ്രയത്വത്തോടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? Or is it really a helpless last ditch effort to get God's attention? അതോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അവസാന ശ്രമമായിട്ട് നടത്തുന്ന അതരവ്യായാമമാണോ? David teaches us to pray from a position of strength, which is on our knees. ദാവീദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേലുള്ള അവസ്ഥയാണ്. Because he owns us, he redeemed us, his hands are guiding us out of our enemy's nest, and in a most potent, this is a most potent form of testimony that we can have. കാരണം അവന്റെ കൈ നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം. And I only covered one aspect of this psalm, and I think it's time to close. We will close here, but I had asked our friends to sing a song. With that song we will close this section. ഞാൻ ഇതിന്റെ 5 പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നേ കവർ ചെയ്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഞാൻ യുവാക്കന്മാരോട് ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഈ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. May God bless us. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.